الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام روشنی کا سفر لے کے آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان طاہر محمود حاضر ہے۔ آج کا عنوان ہے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ان کی زندگی پر ہم روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ہماری مہمان محترمہ عذرا ندوی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، گزشتہ پروگرام ہم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر ہم نے پروگرام کرنے کی سعادت حاصل کی اور ان کی زندگی پر روشنی ڈالی، اور محترمہ عذرا ندوی صاحبہ نے ہمیں بڑی دلیلوں کے ساتھ اور بڑی واضح مثالوں کے ساتھ ہمیں بہت کچھ بتایا۔ امید کرتا ہوں آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں عذرا ندوی صاحبہ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو پہلی کڑی ہمارے پچھلے پروگرام میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں ہم نے کیا تھا پروگرام، اب آج ہم کریں گے حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ آتی ہیں۔ اچھا، مین جو ٹاپک ہے سارا ہمارا وہ ہے امہات المومنین۔ پہلے تو یہ ہم سمجھیں کہ امہات المومنین کا مطلب کیا ہے۔ امہات المومنین کا مطلب ہے امت کی مائیں اور مومنین کی مائیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں جو بھی خواتین آئیں وہ بے مثال ہو گئیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بننے کی اہمیت ان کو جو ملی۔ اسی صورت کو مد نظر رکھتے ہوئے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کی تمام ازواج اور بیویاں امہات المومنین کہلاتی ہیں، یعنی امت کی مائیں اور مومنین کی مائیں، جن میں حضرت سودا بنت زمع بھی شامل ہیں۔ اچھا، حضرت سودا بنت زمع، ان کے والد کا نام تھا زمع بن قیس، اور والدہ کا نام شموس بنت قیس، اور کنیت ان کی جو تھی وہ ام اسود تھی۔ اچھا، اس میں بڑی امپورٹنٹ بات ایک اور بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جتنی امہات المومنین ہیں ان سے کوئی بھی شادی نہیں کر سکتا۔ یہ طرہ امتیاز صرف جو ہے وہ ام المومنین اور تمام امہات المومنین کو حاصل ہے، یعنی اتنی فضیلت ہے ان کی۔ اچھا، اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان سے کوئی شادی کر نہیں سکتا۔ والد کا میں نے ذکر کر دیا، والدہ ان کی شموس بنت قیس ہیں، اور ان کے جو بہن بھائی ہیں وہ جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں، 2 بہنیں اور 2 بھائی، اور والد بھی غیر مسلم تھے سب، اور کنیت ان کی ام اسود جیسے کہ میں نے بتایا۔ اچھا، قبیلہ عامر بن لوئی جو قریش کا مشہور قبیلہ ہے، اس سے ان کا تعلق تھا، یعنی مشہور ترین قبیلہ ہے۔ یہ نہایت ہی خوش مزاج، تھوڑا فربہ جسم کی خاتون تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یہ سقران کی بیوی تھی، یعنی ایک شخص جو نو مسلم تھا، مسلمان ان کو حضرت سودا نے کیا تھا، تو وہ سقران کی بیوی تھی، اور سقران کی میں سے ایک ان کی اولاد بھی تھی جن کا نام عبد الرحمن تھا۔ وہ جنگ جلالہ میں شہید ہو گئے تھے، یعنی حضرت سودا کے بیٹے۔ اور یہ جو سقران تھے یہ نو مسلم تھے اور دین سے تھوڑا سا شک رکھتے تھے، اور ان کے جو ہے نا یہ والد کے چچا زاد بھائی تھے، یعنی سقران کی بات کر رہے ہیں ہم، جو کہ فوت ہو گئے، اور پھر فوت ہونے کے بعد حضرت سودا کا دوسرا جو نکاح ہوا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ اچھا، یہ تو ان کا ذکر ہو گیا شادی کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے پہلے کا ذکر۔ اچھا، حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد ہمارے جو پیارے نبی ہیں وہ بہت غمگین رہنے لگے،
उदास रहने लगे, क्योंकि हज़रत खतीजा उनका बहुत ख्याल रखती थी, हर लिहाज से उनको सपोर्ट किया उन्होंने। तो एक सहाबिया हैं, उनका नाम है खौला बिनत हकीम। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो कहने लगी, या रसूल अल्लाह, आप बहुत गमगीन रहते हैं, बहुत उदास रहते हैं, तो हमारा दिल चाहता है कि आप अक़्द सानी कर लें। तो उन्होंने कहा, हमारे पास 2 ऐसी ख़वातीन हैं, अगर आप इजाज़त दें तो हम उनसे जाकर रिश्ता आपके लिए मांगे। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी से हज़रत खौला बिनत हकीम सबसे पहले हज़रत अबू बकर सद्दीक़ के घर में गईं। वहाँ पर हज़रत आयशा, फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप उनके बारे में कुछ बताएं हमें, ख़वातीन के बारे में। तो हज़रत खौला बिनत हकीम ने कहा, एक तो कंवारी हैं कम उम्र, और दूसरी जो हैं बेवा हैं, और उनका एक बच्चा भी है। बहरहाल वो खौला बिनत हकीम गई हज़रत अबू बकर सद्दीक़ के घर में, और जाकर उन्होंने हज़रत आयशा के रिश्ते के लिए उनको राज़ी कर लिया। अच्छा, इन द मीन टाइम वो हज़रत सौदा के घर में, यानी उनके जो वालिद थे ज़मा बिन कैस, उनके पास गईं और उनसे भी उन्होंने जाकर रिश्ते की बात की। तो हज़रत सौदा इतनी जज्बाती हो गई कि उन्होंने कहा कि हज़रत ये उनके वालिद को, सौदा के वालिद को, कि तुम्हारे तो नसीब खुल गए, तुम तो बहुत खुश नसीब लोग हो, तुम्हारे तो बख्त जाग गए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता आप लोगों के लिए आया, उन्होंने रिश्ता भेजा आपकी बेटियों के लिए। तो बहरहाल बातचीत के बाद हज़रत सौदा का रिश्ता भी उनके वालिद ने मंजूर कर लिया। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो हज़रत आयशा का निकाह है वो पहले हुआ था, लेकिन रुखसती हिजरत मदीना के बाद हुई थी। लेकिन हज़रत सौदा का निकाह जैसे ही हुआ, साथ ही रुखसती भी हो गई। तो इसलिए तरतीब के हिसाब से हज़रत खतीजा के बाद निकाह के हैसियत से नंबर 2 आयशा आती हैं, लेकिन रुखसती और निकाह के हिसाब से हज़रत सौदा बिनत ज़मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नंबर आता है। तो हम उसी तरतीब से इंशाअल्लाह चल जी, यही वजह है। तो इसकी तारीख़ी हवालों से ये मुस्तनद हवाला है कि निकाह हज़रत आयशा का पहले हुआ था, लेकिन रुखसती जो है वो हज़रत सौदा की बात हुई थी। तो ये जो हज़रत सौदा हैं, ये जब बातचीत सारी हो गई दोनों की आपस में, हज़रत खौला की और उनके वालिद की, तो फिर उन्होंने शादी का पैगाम यानी कि रज़ामंदी के साथ फिर हज़रत आयशा का निकाह जो हुआ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और उनका जो वो है, क्या कहते हैं उसको, हक़ महर, वो 500 दिरहम रखा गया, और हज़रत सौदा का 400 दिरहम रखा गया। अच्छा, यहाँ पर बहुत अहम एक काबिल ज़िक्र बात मैं ये करना चाहती हूँ आजकल के माहौल के मुताबिक, कि हम लोग जो शादी ब्याह करते हैं उसमें बेइंतहा इसराफ़ करते हैं और गैर ज़रूरी रस्मों पे इतना ज़्यादा पैसा ख़र्च करते हैं, लेकिन जब हक़ महर की बारी आती है तो उस पे हम शरीयत को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं और हक़ महर में बुख़्ल कर लेते हैं हम लोग। हालांकि हक़ महर औरत का शरई हक़ है जिससे उसको महरूम कर दिया जाता है। ये खराफात तो एक शैतानी अमल है जिसको ये लोग अपनी नमूदो नमाइश के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये हालांकि नहीं होना चाहिए हमारे माशरे में, और हमें सादगी इख्तियार करना चाहिए और हक़ महर में फ़राख दिली इख्तियार। देखिए, 500 दिरहम को आप कैलकुलेट करें आज के हिसाब से तो वो लाखों में बनते हैं पैसे, और दोनों का। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें तो बुख़ल नहीं किया, उन्होंने तो फ़राख दिली से उस औरत का हक़ महर की सूरत में दिया। तो हमें भी चाहिए कि हम इस सुन्नत रसूलुल्लाह पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगियों को सुधारें। शुक्रिया मोहतरमा अज़रा नदवी साहबा। हम यहाँ से प्रोग्राम को रोकेंगे क्योंकि टाइम शॉर्ट होने की वजह से हम इसका दुरानिया कम करना चाहते हैं। नाज़रीन,
انشاءاللہ یہیں سے اس تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے اگلے پروگرام میں ہم اس کو دوبارہ شروع کریں گے. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. جانے سے پہلے حسب معمول آپ سے ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. اللہ آپ کا حامی و ناصر.